Hi children, good morning. Welcome back to online class. I am Rakesh sir, your social science teacher. In the previous class, we can study to the introduction of history. Introduction of history. History. What is history? The history word derived from the Greek word historia. Historia means inquiry or knowledge. The inquiry or knowledge means the systematic study of past. It is right now. Then what is history? History is a systematic presentation of past. Is called a history. That history is telling about our human life, success, failure, achievements. These are all studied by the history. Then why we want history? History, we want the memories. That memories is showing about our ancestors, success, failure, happiness, sad, their experience. That today the same situation we can utilize it. That's why we want history. It's right now that history the first studied by the Herodotus. He was the father of history. Is from Greece. And then, after one by one historians studied to the history, they wrote to the history. It is called a source. The source created by or constructed by the historians. Without a source, history is not there. That's why the source is very important. The source again classified the two types. One is literary source, another one is archaeological source. The literary source again classified the two types. One native literature, written literature, oral literature. Then archaeological source. Then again written literature classified the two types. One native literature, foreign literature. The oral literature is Lavanies, folk tales, folk fables, ballads. These are all the oral literature. The archaeological source means monuments, coins, inscriptions, other archaeological remains. These are all studied in the previous class. Now in this class, the today class, in this chart, I will told you already the literary source. The literary source you can classify the two types. One is written literature, second one is oral literature. Written literature again classified the two types. One is native literature, other one foreign literatures. Native literatures. The Indian scholars created by the literature is called the native literature. Arthashastra, for example, native literature. The foreign literature. The foreign travelers, ambassadors, officers, businessmen created or written to the literature. It is called the foreign literature. Megasthenes and Indica, Fine and Foucault, these are examples, foreign literature. Then, we can say about the oral literature. The oral literature means the literature transferred to the mouth, one generation to another generation is called the oral literature. They are folk tales, folk fables, legendary source and ballads. Kathegulu, kattu kathegulu, ivellahu. For example, Gandugali Kumara Rama, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಕಥೆಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ಲಾವಣಿಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಈ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ, ಕಿತ್ತೂರು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕಥೆಗಳು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ದ oral literature. The second one is archaeological source. The archaeological source, it is a physical source. The still also alive, we can see that. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಕಾಯಿನ್ಸ್, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಶಾಸನಗಳು. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ archaeological source. The still also is called the physical source. We can visit it to that areas and learn about the history. ಆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅಮೃತಾಪುರದ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇತಿಹಾಸನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. In the Ottoman Turks conquered to the Constantinople and break out the India and European countries business or black out to the sea route. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ದಾರಿನ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಆಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ the Indian trade is more profitable. That's why the Europeans started to the find to the new sea route to India. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ್ರಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನ್ಯೂ sea route to India and European countries. And afterwards the one by one Europeans came to India. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಬಂದರು. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದ 16th century ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಡಚ್, these are all European countries came to India. ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. In that moment when they come to India, the Europeans, they started to learn about the Indian Puranas or myths from the ancient times. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇದ್ದಂಥ ಪುರಾಣಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈತ್ಸ್, ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಸ್ಟಡಿ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹಂತವಾಗಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರುವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇನ್ ದ 16th century ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ Heinrich Roth. He was European, came to India, settled down in Agra, and he started to the learning of Indian history. The first he selected to the Indian Sanskrit script translated to the Latin languages more than 360 years ago. 350 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ the Heinrich Roth the Indian Sanskrit grammar translated to the Latin language. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಾದರ್ Coridas identified the Indian Sanskrit and then the European language. Both are similar. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ settled down in India, they defeated to the Indian rulers and got to the monopoly of the area. ಭಾರತೀಯ ರಾಜರುಗಳನ್ನೇ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಏರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪವರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದನೇ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರುಗಳನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಂದಾಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೈಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ they get to the many problems during the period. Communication problem, it is a major problem during the period. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್
When they started to the learning of local language, they easily, the step by step, they started to learn of Indian traditions, the customs, values, beliefs of the Indian laws. When they learn about the native languages British, in that moment they learn about the Indian customs. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ, ಬಿಲೀವ್ಸ್, ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ, ಲಾಸ್, ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ನೋ. ವೆನ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಲಾಸ್ and then Indian beliefs, they are implemented in the administration. ಅದನ್ನು ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಜಾರಿ ತರೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. and the day by day they are attracted to the Indian culture. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೋಹಿತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. then afterwards the Indian scripts, the Manusmriti, Bhagavad Gita and the other great literary work translated to the English language. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಇನ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದು ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯಾಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅರ್ಜುನ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 700 ವರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ 700 ಪದ್ಯಗಳಿದೆ. These are all, they are translated to the English language. ಇಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಟು ದ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಟು ದ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೌಲ್ಯಗಳು ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಚಕಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ some of the British officials came to India. one by one British officials ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ one of them, Sir William Jones, he was a British officer appointed as a judge of Supreme Court in Calcutta. ಇವರು are you seen that picture? ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? he is the Sir William Jones. He was appointed to the India, the Supreme Court judge at Calcutta. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he was a know about the Indian languages. It is called the expert in the linguistic languages. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನ, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದ, ಮಾನವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಡ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಶಕುಂತಲ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಲ್ಲಿನ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಬರೆದಂಥ ಶಾಕುಂತಲ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಕಾಳಿದಾಸ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಳಿದಾಸನ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಡ್ರಾಮಾಸ್, ನಾವೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಐ. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕುಂತಲೆ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲ ರಾಜ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜಡ್ಜ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, ದ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜಾನ್ಸ್,
is inspired by the Indian culture, is translated to the Indian books Gita Govinda, Kalidasa, Shakuntala drama, and then Dharma Shastra, Manava Dharma Shastra translated to the English language. And these are, and then Max Muller, the other one person, he is a Max Muller. He is from the German. He is also inspired by the Indian culture and traditions. That's why he is also Indian scared books, India Dharma Granthagalna he translated as to the English work scared book in the East 50 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ Indology and Orientalist. The Indology means they learn about the Indian culture and traditions in systematically. Orientalist means they were the Europeans. They inspired by the Indian customs and traditions and spirituality in the Eastern countries. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಲ್ಚರು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ರಿಚುವಲ್ಸ್. ದೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇಂಡೋಲಜಿ. ಅದನ್ನ ಇಂಡೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ and the Sir William Jones and the another one person, it is a Scotland historian James Mill. The James Mills also inspired by the Indian culture, traditions, ritual, Indian spirituality and the values. They have written to the Indian history. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ the James Mill, he was not visited to the India, but also he returned to the Indian history. India visit ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಬರೀತಾರೆ 6 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಗಳಿದ್ದಂಥ ಜನಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಬೆ ಡುಬೋಯ್ಸ್. ಅಬ್ಬೆ ಡುಬೋಯ್ಸ್, he was a French missionary person. He came to in India and he was taken to the Dikshe. That's why he is called to the Dodda Swami. Abbe Dubey, he was a French missionarist. He visited to the India. He took the Dikshe. He is called to the Indians Dodda Swami. ಇವನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಬಂದರು. ಈ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಆಗ್ರಾ. ಈ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೇಜ್. ಯಾವಾಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಕಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಭಾರತೀಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕಲಿಯೋಕೆ ಶುರುವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And then when he learned to the local traditions and customs and rituals, in the afterwards started the road. He wrote to the Indian traditions, customs, values and then rituals in the Hindu manners, customs and ceremonies, Hindu manners and customs and ceremonies ಅಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. And then he have to live India in 24 years. ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು he learned to the Indian customs and traditions, rituals and values of the local areas. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು he wrote it. ಅದನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. He is the Abbe Dubois. See that picture ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? It is a French missionaries. ಇವರು ಫ್ರೆಂಚಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ತಂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷೆನ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ರಿಚುವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. 24 ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವರು ಆದಮೇಲೆ ದ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲ್ಸ್, ಬ್ರೋಕ್,
Cunningham, Eliot, Dwanson, they introduced to the different stage of India in the chronological order. They came to India, they studied to the Indian history in the chronological order. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ 2020 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2019 ಆದ್ಮೇಲೆ 20 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ ಥರ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್, ಫೋಕ್ ಫೇಬಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ, ಓರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ. ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸರ್? ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬುಚಾನ್, ಕೋಲ್, ವಿಲ್ಕಿಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿ, B.L. Rice, Fleet and other European scholars also came to India and then they recorded to the Indian history successfully and then reconstruction of the Karnataka history also. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಹ ಬರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಪಾಳ್ಯಗಾರರು, ನಾಯಕರುಗಳು, ಮೈಸೂರು ಅರಸರುಗಳು, ಇದೇ ಥರ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೇ ಆರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರು ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟುಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಬರೆದಿರೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರೆದಿರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಟುಡೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಅವರು ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆನ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್, ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್, ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ we are studied to the Indian history in the new process of prospective manner. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಬೆ, ಡುಬಾಯಿಸ್, Max Muller, Sir William Jones, and then many of the European historians, travelers, businessmen, they given to the Indian history in the written forms. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಟುಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್. ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. These are two important points you learn about the today class. The last but not the least, the today's homework, HW. Answer the following question. First one, list the historical source. List the historical source. ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್? ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನೇಮ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಂಡೋಲಜಿ. ನೇಮ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಂಡೋಲಜಿ. ಇಂಡೋಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. Everybody write down the homework, send to our WhatsApp number today only. Okay, bye.